extension ASCX is okay. What is user control? User control file extension is ASCX active server control extension user control directive percentage iterate. User control is coming from the system.web.ui user control namespace. We cannot use web form in directly user control. User control is not directly run on a web browser. User control does not have a HTML body or form element, right? So how to create a user control? First of all, we can open the Visual Studio Code, go to Solution Explorer, and right click on add and go to new item. Here is the user control. Okay, user control. Okay, web form user control. Right? Click over here. Okay. Student underscore user control. Okay. No anybody? Click करो. Right? We have to create user control, right? Now click over here and go to design. Now click over here and again go to design. Now create table, right? 1 2 4 5, right? 5 row 2 column. Okay, so here not cell student detail enter name. Okay, enter name, enter city, colon, and put over here okay, drag and drop करो છું, right? Now copy paste this enter here, enter city. Now here is the change, go to property and change your id like here text name, second is text city. Student દેખાય છે? હેલો, દેખાય છે? ઉન્નતિ મિસ્ત્રી દેખાય છે? हाँ सर. Okay, next text city. Okay, done. Now click button control. Click on button control. Okay. btn get info. Okay. Information. Okay. And now okay. Now we'll take a label, right, and paste it over here, drag over here. Now change ext lbl msg. Okay. Okay, now go to coding. See here, this is the user control, and here is the directive is different.
right? This is not page directive. The directive is the control, and extension is .ascx, and here is the extension is ascx, right? Now click lbl msg dot text is equal to msg student information information like name, person, txt, name dot text, person, and city, txt, city dot text. Okay, so our user control is ready. Now is ready. What is the problem? Okay, now I can create this user control without error. Our user control coding is ready. Now what to do? We need to register this user control in our normal control. Okay. So declare this something is mistake. So LB message છે LBL લખલું હતું. Okay, okay, very good. LB, acha, LB message. Okay, I miss this one. LB. Okay. Now we need to change LB. Okay. Now it is correct. Now take one form. Hang થઈ જતું છે. Okay. Click over here, my site. Add child. Okay. So first of all, we need to register our user control. Angle, percentage, @register. Okay. Here is the namespace, src tag name. What is my its tag name is Rona. Rona, sorry, student student. Tag name is student, and text prefix is, for example, જેવું ASP લખાયેલું આવે છે ને તેની જગ્યા પર આપણે પોતાનું કે હું લખું VTCVB. Okay, right? SRC is equal to user control અહીંયા ક્લબ કરી દઈએ કે આપણો યુઝર કંટ્રોલ આવી ગયો. બીજું કંઈ આવશે નેમસ્પેસની જરૂર નથી. ઓકે, આપણે આટલા કંટ્રોલ યુઝ કરીએ. હવે આની અંદર હું કોડ કરીશ ને એંગલ VTCVB લખીશ. VTC tag name student રજીસ્ટર થયા પછી આપણે ચેક કરી લઈએ. રજીસ્ટર થયા પછી શું કરવાનું? રાઈટ, અહીંયા ચેક કરીએ. રજીસ્ટર થઈ જાય. ડાયરેક્ટલી રન નહીં કરી શકાય. જો આ યુઝર કંટ્રોલને હું ડાયરેક્ટલી અહીંયા ક્લિક કરીશ તો એ રન નહીં થશે. આમાં સેટ પેજ એવું આવશે પણ નહીં.
એટલે આ રન નહીં થશે ડાયરેક્ટલી સર્વર પર, રાઈટ. એને મારે રજીસ્ટર કરાવું છું આની અંદર. ઓકે, તો થઈ ગયું. પછી શું કરવાનું? એંગલ બીટીસી ટીવી ડોટ સ્ટુડન્ટ, અહીં આવી જાય સ્ટુડન્ટ આઈડી ઇક્વલ ટુ અહીંયા x1 એવું લખું છું આઈડી, રન એટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સર્વર રાઈટ. ઓકે, ડન. આપણું આ એક કંટ્રોલ ઓટોમેટિક બની ગયું. આપણે જોઈએ તો અહીંયા આવી જશે ઓટોમેટિક. જો આપણો જે ત્યાં બનાવ્યું હતું પેલા ફાઇલમાંથી અહીંયા ઓટોમેટિક ઇનહેરિટ થઈ ગયું. તો એ લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ. ઓકે, હવે મારે ખાલી આ જ રન જ કરવાનું રહ્યું. આ જ પેજ મારે રન કરવાનો. એની અંદરનું કોપિંગ પણ ઓટોમેટિક લઈ લેશે. અત્યારે આપણું ફોર્મ જે છે, રાઈટ, એને હું રીનેમ કરી દઉં કે યુઝર કંટ્રોલ ડેમો. બસ આટલું જ કરવાનું હતું. આને રજીસ્ટર કરવાનું ખાસ યાદ રાખવાનું. આની અંદર બીજી એક ડિરેક્ટિવ આપણે શીખ્યા. આજે બે ડિરેક્ટિવ શીખ્યા, @ કંટ્રોલ ડિરેક્ટિવ એન્ડ @ રજિસ્ટર ડિરેક્ટિવ, રાઈટ. @ કંટ્રોલ ડિરેક્ટિવ અને @ રજિસ્ટર. રજિસ્ટર ડિરેક્ટિવ શાના માટે યુઝ થાય? ડેટાને રજિસ્ટર કરવા માટે. ઓકે, હવે હું આને સેટ એ સ્ટાર્ટ પેજ કરીશ, યુઝર કંટ્રોલ ડેમો. આમાં જો આમાં સેટ એ સ્ટાર્ટ આવશે. ઓકે, ન ક્લિક. ઓકે, ને રિયુઝેબલ આપણો પોતાનો કંટ્રોલ બની ગયો. એક VTCP ડોટ સ્ટુડન્ટ નામનો એક પોતાનો કંટ્રોલ આપણો બની ગયો છે, રાઈટ. એને આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, રન થશે એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે કે કઈ રીતના એ આપણને બતાવે છે. સ્ટુડન્ટ ઉન્નતિ મિસ્ત્રી, ભાગ્યેશ પટેલ, તરુણ ગુપ્તા, ખ્યાલ આવે છે ને? યસ સર. તરુણ ગુપ્તા, યસ સર. ની ખબર પડતી હોય તો તરત ના પાડજો, બરાબર. ખબર પડતી હોય તો હા પાડજો. ઓકે, તો હું પાછું બી બોલીશ કંઈ. ઓકે, આ એક કંટ્રોલને એક મૂકવાથી આની અંદર બધા જે ટેક્સ્ટ બોક્સ હતા, લેબલ હતા, તે ઓટોમેટિક આ કંટ્રોલમાં આવી ગયા. એ કોઈ બી પેજ પર તમે લેવો, રીયુઝેબલ થઈ જશે. ઓકે, જો આપણે બનાવેલું હતું કયો ઉપર સ્ટુડન્ટ યુઝર કંટ્રોલ ડોટ ASCX, પણ એ રન નહીં થતું હતું. એને મારે શામાં કંટ્રોલને ટ્રેક કર્યું છે? યુઝર કંટ્રોલ ડેમો ડોટ ASP માં. એટલે કમ્પલસરી વેબ સર્વર કંટ્રોલ નામના પેજની અંદર જ મારે એને યુઝ કરવું પડશે. અને બીજું આને રીયુઝ પણ કરી શકાય. મારે ખાલી આ લાઈન કોપી કરું, આખો કંટ્રોલ બની જશે. આ કંટ્રોલ થઈ ગયો આપણો પોતાનો. આવા કંટ્રોલ મેં બતાવીશ. યુઝર લોગિન કંટ્રોલ આવશે. મેં પછી આટલું બતાવ્યું પછી મેં બીજા 2-3 કંટ્રોલ સમજાવીશ. લોગિન કંટ્રોલ, લિટરલ કંટ્રોલ, રાઈટ, લિંક લેબલ. એ 2-3 કંટ્રોલ જે છે 2-3 વસ્તુને ભેગા કરીને બનાવેલા છે, જે પછી મારે ખાલી ડેમો તમને બતાવવાનો છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, રન થતા જરાક વાર લાગશે પણ થઈ જશે. જો આપણું થઈ ગયું. હવે હું અહીંયા લખીશ, અહીંયા સિટી લખીશ, રાઈટ. આમાં આપણે લખીએ તરુણ, અહીંયા લખીશું બારડોલી, રાઈટ. ને ગેટ સ્ટુડન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. તો નીચે એક લેબલની અંદર વેલ્યુ મળી ગઈ, રાઈટ. ઓકે, તો આ એક કંટ્રોલ થઈ ગયું. જો પાછું બીજું એક વસ્તુ સેમ જ કોડિંગની અંદર, આની કોડિંગની અંદર જ હું BR ટેગ આપીશ. BR ટેગ સિમ્પલ કોપી કરીશ. જેટલી વખત મારે મૂકવું હોય તેટલી વખત મેં મૂકી શકીશ. કરું, રન કરીશ અને રિફ્રેશ કરીશ. આ જ કંટ્રોલની અંદર મારા બે એક બનાવ્યું એક જ વખત, પણ કોલ કેટલી વખત થવાના? 2 વખત, રાઈટ. સ્ટુડન્ટ, ઓકે. અહીંયા હું લખીશ રોમા, રાઈટ. અહીંયા લખીશ બારડોલી, ગેટ સ્ટુડન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. અહીંયા લખીશ જેનિસ, અહીંયા લખીશ વડોદરા, રાઈટ. તો બંને કંટ્રોલ વર્ક કરે છે. દેખાય છે સ્ટુડન્ટ? બંને મારા ડેટા આવે છે. સ્ટુડન્ટ, ખ્યાલ આવી ગયો? તો યુઝર કંટ્રોલ કઈ રીતના યુઝ કરવાનું, કઈ રીતના વાપરવાનું, કોઈને કઈ નહીં ખ્યાલ આવ્યો હોય તો મને પૂછી શકે છે. ડેટા આ રીતના કંટ્રોલ, પોતાનો કંટ્રોલ બનાવવો હોય ASP માં, એની અંદર આપણે પોતાનું નામ બનાવ્યું, પોતાનું કસ્ટમાઇઝ. અહીંયા હું લખીશ, અહીંયા એવું લખીશ કે જેનિસનો પોતાનો કંટ્રોલ બની જશે, રાઈટ. અહીંયા જેનિસ લખીશું, જેનિસ, એ પણ જેનિસ લખવું પડશે, રાઈટ. તો એ જેનિસનો પોતાનો કંટ્રોલ બની ગયો.
આ રીતના પોતાના કંટ્રોલ પણ તમે બનાવી શકો છો. આ રીતના ASP એ પોતાના કંટ્રોલ આ રીતના જ બનાવ્યા છે. રજિસ્ટરની ડિરેક્ટિવ યુઝ કરીને કોઈ પોતાના કંટ્રોલ બનાવી શકો. દરેક કંપનીઓ બી પોતાના આવી રીતના કંટ્રોલ બનાવીને માર્કેટમાં પ્લેસ કરે છે ને સારા કંટ્રોલ બનાવેલા જ છે. ઓકે, તો આનાથી યુઝર કંટ્રોલ તમે બનાવ્યું. આજે આપણે યુઝર કંટ્રોલનો ડેમો જોયો. યુઝર કંટ્રોલમાં ઇવન બીજા કોઈ પેજ પર મારે લઈ જવું હોય ને, કોઈ બીજા પેજ પર, કે સપોઝ મારે અબાઉટ અસના પેજ પર મૂકવું છે, રાઈટ? આ અબાઉટ અસના પેજ પર મેં મૂકું, અહીંયા જે છે અબાઉટ અસ, તો અબાઉટ અસના પેજ પર મેં મૂકું, આ કંટ્રોલને બેઠો મેં કોપી પેસ્ટ કરી દઉં, રાઈટ? તો કંટ્રોલ કાં ગયો આપણો? કંટ્રોલ ડેમો. આ જે કોડ છે એ કોડને હું બેઠો કોપી કરી લઉં. ઓકે, ને અબાઉટ અસ પેજ પર મેં મૂકું તો મને ત્યાં પણ દેખાશે. અહીંયા HR ટેગ, નીચે આવ્યો ટેગ. ઓકે, સોરી, એ તમારા ફર્સ્ટ લાઈનમાં જ તમારે મૂકવું પડશે. રજિસ્ટર કર્યું, રજિસ્ટર કરવું પડે કમ્પલસરી. ત્યાર પછી આ એક કંટ્રોલ મેં મૂકી દો તો રીયુઝેબલ થઈ ગયું. કોડિંગ પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ મેં તમને સમજાવ્યું. પ્યોર ઓબ્જેક્ટ પ્રેક્ટિકલી પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડનો કોન્સેપ્ટ કેવી રીતના થાય, તમને આ રીતે પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ, તમે જે બધું ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ભણ્યા પણ એ કાળી સ્ક્રીન પર ભણ્યા, પણ એ લાઈવ આ રીતના કઈ રીતના યુઝ કરવાનું કોઈ તે તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, તમે જે બ્લેક સ્ક્રીન પર જે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ભણ્યા છે એના કરતાં મેં તમને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ શામાં બતાવ્યું? ASP.NET ની અંદર. ASP.NET ની અંદર પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ કોન્સેપ્ટનો આપણે યુઝ કર્યો. દેખાય છે? ઓકે, અહીંયા આપણે કઈ બીજી ડેટા, તો આપણા ડેટા બી અહીંયા બની ગયા છે. દેખાય છે? આ આપણું કામ કહેવાય. આને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ કોઈ રીયુઝેબિલિટી થઈ, મારા કંટ્રોલને રીયુઝ કર્યા. સમજાઈ પડી? ભાગ્યેશ જેનિસ લાડ, ભાગ્યેશ જેનિસ લાડ, હા, ઊંઘ આવતી છે કે હું? ના, તો થયા કે નહીં થયા? હલો, ચાલો આપણે હવે વાઇન્ડ અપ કરીએ, અટેન્ડન્સ લઈ લઈએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, કોઈને કઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને કહી શકે. કોઈને કઈ કન્ફ્યુઝન છે? જો આપણા સિલેબસની અંદર આજે જે ટોપિક મેં કરાવ્યો, રાઈટ, એ યુઝર કંટ્રોલ ટોપિક હતો, રાઈટ? અહીંયા જે આવતો છે યુઝર કંટ્રોલ ક્યાં આવે છે? આપણે અત્યારે યુઝર કંટ્રોલ ટોપિક ચાલવો છે. યુનિટ 5 ની અંદર યુઝર કંટ્રોલ પતી ગયો. પછી સાઇટ મેપ ચલવીશ બીજા લેક્ચરમાં, વેબ, રાઈટ? પછી હું ચલવીશ તમને ડેટા બાઇન્ડિંગ ચલવીશ. હવેના પછીના લેક્ચરમાં ડેટા બાઇન્ડિંગ ચલવીશ. ડેટા બાઇન્ડિંગ સાથે ગ્રીડ વ્યૂ કઈ રીતના, લિસ્ટ વ્યૂ, ડેટા લિસ્ટ, ડેટા બાઇન્ડિંગ ઇવેન્ટ, રિપીટર, ફોર્મ વ્યૂ, વેબ સર્વર કંટ્રોલ આપણા મોટા ભાગના બધા ચાલી ગયા છે. વેલિડેશન કંટ્રોલ ચાલવું છે, નેવિગેશન કંટ્રોલ મેં ચાલવું છે, લોગિન કંટ્રોલ મેં અત્યારે બતાવી દઉં. લોગિન કંટ્રોલ કઈ રીતના વર્ક કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જ પેજની અંદર મારે લોગિન કંટ્રોલ મૂકવું છે, રાઈટ? એક આની અંદર મારે લોગિન કંટ્રોલ મૂકવું છું, તો લોગિન કંટ્રોલ મેં ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીશ. જો અહીંયા હું સ્ટોપ કરીશ તો લોગિન કંટ્રોલ મેં સિમ્પલ છે. લોગિન કંટ્રોલ કઈ રીતના યુઝ થવાનું છે એ હું લોગિન કંટ્રોલ પર જઈશ. લોગિનના ઘણા બધા કંટ્રોલ છે, ચેન્જ પાસવર્ડ, બધું ઓટોમેટિક જ આપે. ક્રિએટ પાસવર્ડ, લોગિન નેમ, લોગિન, રાઈટ? તો અહીંયા લોગિન કંટ્રોલ કરું. લોગિન કંટ્રોલ હવે તમને ખબર પડશે કેવી રીતના બનેલા છે. લોગિન કંટ્રોલ એ આપણે ASP અત્યારે યુઝર કંટ્રોલ જેવી રીતના બનાવ્યો છે ને એવી રીતના જ આ લોકોએ લોગિન કંટ્રોલ પણ બનાવ્યો છે. લોગિન કંટ્રોલમાં કોડિંગ પણ હું કરીને બતાવીશ અત્યારે. જો આની પર હું ક્લિક કરીશ, એની અંદર આપણે અલગ અલગ ટાઈપના લોગિન પણ આપણે બનાવી શકીશું. ઓટો ફોર્મેટ, આ રીતનું લોગિન કંટ્રોલ જોયું છે, આ રીતનું જોઈએ છે. ઓકે, મેં આ ક્લાસિક લઈ લઉં છું. કલરફુલ જોઈએ છે, આપણે આ લઈએ, એપ્લાય. ઓકે, હવે આની અંદર રાઈટ ક્લિક કરીશું, પ્રોપર્ટીમાં જઈશું, ઓથેન્ટિકેશન કઈ રીતના થાય તે જોઈએ. ઇવેન્ટમાં ક્લિક કરીશું, અહીંયા ક્લિક કરીશું, રાઈટ? તો લોગિન કંટ્રોલ, તો લોગિન ઇફ લોગિન, હવે કંટ્રોલનું નામ લખીશું, લોગિન ડોટ યુઝર નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટેશનમાં રોના, ઓકે, આર કેપિટલ, એન્ડ ડોટ એન્ડ login 1 dot password. ઓકે, પાસવર્ડ આ બધું ઓટોમેટિક જ અંદર આવશે, રાઈટ? 1 2 3, રાઈટ? ધેન એન્ટર. ઓકે,
તો મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવીશું એમએસજી બોક્સ, રાઈટ, લોગિન સક્સેસ, રાઈટ, else message box invalid user name or password. ઓકે, આ રીતના મેં કંઈક બનાવ્યું. ઓકે, આની પર ક્લિક કરીશ તો રિસ્પોન્સ ડોટ રીડાયરેક્ટ ક્યાં થશે? મેં મારા યુઝર કંટ્રોલ પર લઈ જાઉં. યુઝર કંટ્રોલ demo.aspx, રાઈટ, ફાઇલ પર મારે લઈ જવું છે. આ જ ફાઇલ હું રન કરું છું, અબાઉટ અસને હું રન કરું છું. ત્યાંથી આપણે નેવિગેટ પણ કરી શકશું. તો આપણું આ લોગિનનો ડેમો પણ અત્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જવાનો. આ બધા કંટ્રોલ જ તમને પૂછાશે. એમાં મેં અત્યારે ઓથેન્ટિકેશન લીધું. કોડિંગની અંદર જો, કોડિંગની અંદર લોગિન અંડરસ્કોર ઓથેન્ટિકેશન, લોગિન યુઝર નેમ, પાસવર્ડ ડાયરેક્ટ જ બધું ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ કરીને જ આપેલું છે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ, આ રીતના લોગિન યુઝર કંટ્રોલનો તમારે ડેમો આ રીતના કર્યું તેમ તમારે ઓકે. હવે યુઝર કંટ્રોલ આપણું લોગિન અબાઉટ અસમાં આપણે મૂક્યું છે. અહીંયા ક્લિક કરું તો જો અહીંયા આપણું લોગિન ડેમો આવી ગયો. અહીંયા રોનક લખું, 1 2 લખ્યું, ખોટું પડશે તો અહીંયા એરર આવશે. તો અહીંયા ઇનવેલિડ યુઝર નેમ પાસવર્ડ આવી ગયો, ઓટોમેટિક એરર. ઓકે, તો નીચે બી પોતાની એક એરર એને રેઝ કરી, તો કંટ્રોલ બી પોતાની એક એરર રેઝ કરે. હું સાચું આપું છું, અહીંયા બટન પર ક્લિક કરું છું તો અહીંયા શું આવશે? આર સ્મોલમાં છે તો યુઝર ખોટો છે, એટલે અહીંયા યુઝરને સાચું કરીએ, આર, અહીંયા 1 2 3, રાઈટ, અને ક્લિક. ઓકે, તો એ રીડાયરેક્ટ થઈ જશે અબાઉટ અસના પેજ પર, રાઈટ, સોરી, યુઝર કંટ્રોલના પેજ પર. આપણે જે લોગિન પાસવર્ડ સક્સેસફુલી આપીશું તો જો અહીંયા યુઝર નેમ લોગિન પાસવર્ડ સક્સેસફુલી ડાયરેક્ટ ક્યાં જમ્પ થશે? યુઝર કંટ્રોલ પર આવી ગયું. એટલે આપણો પ્રોજેક્ટ પરફેક્ટ. લોગિન આ જ યુઝ કરવાનું બધાએ. લોગિન કંટ્રોલ આ જ યુઝ કરશો તો તમને વધારે સમજ પડશે. કોઈને કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછી શકજો અત્યારે. સ્ટુડન્ટ, આપણે રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરીશું. ભાગ્યેશ, સમજાયું તને? હા. ઓકે, તો આપણે 2 કંટ્રોલ જોયા.